трансляції. Я буду намагатись, це Галю, ти вимкнула запис, Галю, ну трішки зарано, ну добре. То я буду намагатись тоді запустити його. Добре? Okay, so дай мені сказати просто це бігом. So Anya will just put up a post there that there will be a video recording of the session and no live streaming. Okay. And we can proceed this way today. Добре? Все. І у нас новий день, нова зустріч. І ми можемо починати. Ми продовжимо обговорювати теми, які розпочинали вчора. І у нас ще багато цікавих ідей, багато цікавих тем. І, до речі, у нас є запитання в Фейсбуці, на які ми обіцяли дати відповідь також сьогодні. То я впевнена, сьогодні буде корисна, неймовірна та дуже змістовна зустріч, як завжди, кожна з тих зустрічей, які у нас з вами відбувались. Всім доброго дня, і ми можемо починати. So Anya welcomed everyone today and promised the people who left their commentaries on our Facebook post yesterday so that their questions will be answered today. And we are having a new day, a new resilience conversation here in Zoom. And thanks for being with us, and thanks for joining us, all who joined us now and through. Okay, no Facebook streaming today, but the ones who will watch the video. Yes, thank you. And so my name is Michael Sapp from the Trauma Resource Institute, and I am joined by Elaine. Thank you for coming, even though I know you're still feeling ill, but you're here in support, so thank you. And of course, our team, Rena, Wendy, Ron, Irina, and Vera are all here joining us in support of you. Так, нас вітає Майкл Сеп з Інституту травмостійкості і також його колеги Елейн. Вона ще не до кінця видужала, але дякую, Елейн, що ви сьогодні з нами. А також Ріна, Венді, Рон, Ірина і Віра. And we just, of course, want to begin by offering our greetings and letting you know that our thoughts and prayers continue to be with you for your safety. And for a quick resolution. І як щодня Майкл нагадує нам, українцям і українкам, про те, що їхні молитви, їхні думки, вони для нас. І наші американські друзі сподіваються на швидке завершення цієї війни, на нашу перемогу, я думаю, і на те, щоб ми всі були в безпеці. So we'd like to begin, as we do all of our meetings with you, with a moment of silence. We understand, and please correct me if I'm wrong, but I understand that today was the first day that kids were going to be going back to, well, starting classes remotely. Mm-hmm. And so in light of that, as we do our moment of silence, I would invite us to especially acknowledge not only the kids that are having to go back remotely in this way, but also the teachers for their support of those students. Майкл пропонує почати традиційно з хвилинки стишення, і сьогодні, оскільки сьогодні перший день, коли в деяких регіонах України відновлено дистанційне навчання, подумати в цій хвилинці стишення не тільки про наших дітей, учнів і учениць, які повертаються до навчання, а також про вчителів і вчительок, які теж вкладають свій ресурс у те, щоб наші діти могли вчитися навіть за таких непростих умов. And so we just invite you during this moment of silence to engage in whatever practice that you may have according to your belief system, your faith tradition. And if you want to use any of the skills that we've taught you so far, we just invite you to do so over the next minute. Протягом цієї хвилинки, буквально хвилини тиші, запрошуємо вас попрактикувати те, що вам любе, миле, щось із ваших духовних чи релігійних практик. Можна зробити будь-яку вправу чи навичку з тих, про які ми говорили на всіх цих ефірах.
And so as we bring this moment of silence to a close, we're just going to invite you to reorient to the space you're in and to the meeting that we are all in right now. Завершуємо нашу хвилинку тиші. Просимо всіх повернутися у простір, який зараз є довкола вас, і у цю нашу Zoom-кімнату. So I know that we have at least one question that we wanted to readdress from yesterday that was posted on Facebook. We also wanted to talk a little bit about, we wanted to add a little bit more about one of the questions yesterday that had to do with being in the shelter. Ми обов'язково зараз маємо дати відповідь на запитання, яке було поставлено вчора у коментарях у Фейсбуці. І також Майя каже, що хоче завершити відповідь на запитання про перебування в укритті. And I think that what we want to say about and follow up about the question about being in the shelter and working with not only just individuals that may feel anxiety and panic, but also how do we help the group? How do we help all the people that may be in that shelter, especially over many days, if not longer? І відповідаючи на запитання про перебування в укритті, вчора було запитання про панічні атаки в укритті. Майк каже, що хоче також поговорити не тільки про те, як допомогти комусь конкретно одній людині, яка переживає подібний стан, сидячи у сховищі, а як працювати, наприклад, з усією групою людей, з більшою групою, які перебувають в укриттях протягом, можливо, навіть довгого часу. And so as we as a team talked about that, we talked about, are there things that we can encourage also, similar to what we talked about with teens and what we can do for children, that we can help a group of people come back in their okay zone or at least regulate their nervous system. І ми говорили вчора, коли давали відповідь на запитання про те, як працювати з підлітками, то трошки вже говорили про те, як загалом допомогти не одній людині, а цілій групі людей. І сьогодні поговоримо про це трошки більше. And so one of the, in addition to what we talked about in previous sessions, as far as other skills that we can do, and in addition to that, we want to talk about practices of gratitude. І окрім тих навичок, про які ми говорили в попередні дні, хочемо також поговорити про практику вдячності. And we know from some of the research on the brain is that we have what we call a gratitude network within the brain, that when we practice gratitude, it has a lot of positive effects on our nervous system. Нейронауковцям, нейробіологам відомо про те, що в людському мозку є так званий контур вдячності або мережа вдячності, і це вже доведено, що вдячність загалом сприяє роботі і мозку, і нервової системи. And one in particular is it releases certain chemicals within our nervous system that helps us feel better. Вдячність запускає в нервову систему певні хімічні речовини, які допомагають нам почуватися краще. And there's a particular practice that, Irina, I'm going to have you share a suggestion, a very practical exercise that can be done with a group where we can practice this exercise of gratitude. But before that, I also want to open it up. I know, Elaine, if you had anything else to add about that network of gratitude. І каже Майк, що Ірина зараз нам покаже практику вдячності, яку можна виконувати для того, щоб підсилити це відчуття вдячності і благополуччя своєї нервової системи. Але спочатку Майк запитує Елейн, можливо, в неї будуть якісь коментарі про вдячність. Yeah, I'll just add a little bit more. And one is this gratitude network in our brain, that it kind of lights up when we see someone else being generous to someone. Like, I know that happened to me when Anna told me how people, when she was on her train ride to the West, when there were people there giving food to the people on the train. So that's noticing an act of generosity that's happening to someone else, not even to me. Mm-hmm. But I had a reaction in my brain that was positive. Okay. Ілейн каже, що оця мережа вдячності в кожному і кожній з нас активується навіть тоді, коли ми засвідчуємо, наприклад,
вчинки щедрості, які навіть не обов'язково мають бути скеровані на нас. Коли Аня, яку щойно вибило чомусь із зуму, ось вона є тут, розповідала історію про те, як вона їхала в евакуаційному потязі на захід України, і їм приносили їжу і воду. І Лейн слухала цю історію, і в неї в мозку активувалася ця частина, ця мережа, яка відповідальна за вдячність, і давала Лейн приємні відчуття, хоча історія ця відбувалася з Анною, а не з нею. And the second way is that if we extend a generosity to someone else, that also affects our brain in terms, and many of us have had that experience when we've helped someone, that it can feel good, not only inside our heart, but our brain's going, oh, this is a good thing, and we can actually feel calmer on the inside. І другий спосіб активувати цей контур вдячності – це самим бути щедрими до інших людей. Щедрість наша до когось іще, вона не тільки в серці відгукується, коли ми серцем відчуваємо, що ми робимо щось добре для когось. Вона корисна ще для нашого мозку, тому що мозку активується цей контур вдячності, який має позитивний вплив на весь наш організм. And then the third way is when someone is generous towards us, and we're feeling that generosity, that they've said a kind word to us, they've extended something to us, and that same network in the brain reacts in a positive way. І третій спосіб, як активізувати цю мережу вдячності, це коли нам роблять щось приємне. Коли хтось проявляє до нас щедрість чи доброту, у нас теж активується цей контур в мозку, і ми відчуваємо цей приплив позитивних цих реакцій. And so even with as difficult as everything is right now in Ukraine, if there is a way to practice, we call it gratitude practice, even in little small ways, it can be helpful not only to your nervous system, but to how you think and how you feel. It can help kind of give you a little respite in the storm. І попри те, що ситуація в Україні зараз досить складна, і нам може здаватися, що ніби нам не до того, але оці практики вдячності, пов'язані зі щедрістю, про які говорила Єлен, це дуже важливо, тому що якщо ми знаходитимемо місце і час на них, це буде корисно для нас самих, тому що вони допомагають не тільки нервовій системі, вони допомагають нашому мисленню і нашому самопочуттю загалом. І дають нам такий момент перепочити, дають нашій нервовій системі перепочити від того всього, що відбувається довкола. All right, Mike, back over to you. I might have said more than you wanted me to, but there you go. Never. Thank you. Thank you. So then, Irina, if you would feel comfortable, I know you shared with us a practical suggestion on what groups could do. Дякую. Я хочу запропонувати, що ми можемо в групі казати ці слова вдячності, і це може бути дуже прості речі. Наприклад, ми можемо сказати: дякую моїй сусідку Марію, що вона поділилася салом зі мною. Дякую, що я побачив хмари сьогодні, і дякую, що сонце світить. Дякую, що хтось поміг мені з підгузниками для моєї дитини. І це дуже може бути все, що угодно в світі. Але ж от я ще запропоную взяти якісь маленькі речовину, це може бути маленька іграшка, або хустиночка, щось. І люди будуть передавати цю речовину і казати свою вдячність. І це дуже добре робить з дітьми. Діти дуже відкликаються на це. І це як гра для них, а також для дорослих. А коли ми граємо, ми почуваємо себе краще. Mike and the team, do you need me to translate that back, or do you know what that was about? I think thank you, Irina. Well, and to connect it now, that kind of practice, and Irina may have already done this, but think about what that exercise can do. It can tap into not only what we talk about with the gratitude, right?
then we can connect that to the skills of resourcing that we've talked about. And even passing an item from one person to the other, being able to feel that item can be grounding as well, which is another one of our skills. І ця практика, про яку розказала, це вправа, точніше, наприклад, навіть про передавання речі з рук в руки і висловлювання слів вдячності. Майк додає, що це не тільки про вдячність і про ті всі її бонуси, про які ми говорили до того. Це також, ця вправа також слугує практикою ресурсності, тому що коли ми висловлюємо, за що ми вдячні, це є все фактично наші ресурси. Це по-перше. А по-друге, коли ми передаємо цю маленьку річ в колі від людини до людини, це є також частково практика заземлення, тому що ми торкаємося її руками і маємо цей тактильний контакт з річчю. And I'm wondering if we could even take a moment right now, those of us who are here in this Zoom meeting, but also if you're listening or watching this after it's been posted, can we just take a moment and bring to mind something that you might be thankful for? Maybe an act of generosity you've seen or have experienced or have done toward others. I'll let you translate that, Natalia, sorry. Thanks. Майк пропонує, щоб ми зараз навіть зробили цю вправу нашим цим колом, яке зібралося в Zoom, або якщо ви дивитеся це в записі, то теж матимете зараз на це хвильку, пригадати собі в уяві якийсь, можливо, вчинок щедрості, який ми засвідчили, або ми зробили, або хтось зробив його для нас, за що ми вдячні. And so I'm wondering if you can do this, and if you bring it to mind, if you wouldn't mind, for those of you here in this room with us, if you could even enter them into chat. Mm-hmm. I know we don't have an object to pass around, but we have a chat that we can use. Yeah. І хоча ми в Zoom зараз не можемо передати якийсь предмет з рук в руки одне одному, ми можемо поділитися в чаті, тому хто не проти, можете також написати в чат, за що, за кого, за яку дію чи ситуацію ви сьогодні вдячні. And so I'm just going to take a moment and enter my gratitude into chat. I'm going to invite you all to do the same. І Майк каже, зараз хвилинка якраз на цю вправу. Він поділиться в чаті своєю вдячністю і запрошує всіх охочих зробити так само. And Natalia, if you wouldn't mind just reading or at least translating any items in chat that are in English, but then maybe just reading, you don't have to translate them to us necessarily, but just reading any of the chats, any of the comments in chat. Okay, so I'll read the English comments in Ukrainian first, or which way? Either way, okay. Either way. Окей, отже, я спочатку прочитаю, що у нас тут англійською написано від команди Венті, написала, що вчора вона малювала, і це був постер як рекламний постер для її колеги-музиканта, і сьогодні ввечері вона подарує цей постер йому в якості сюрпризу. Ріна написала, що вчора її син в магазині скинув морозиво на підлогу, а власник магазину подарував йому нове морозиво. І це такий, пише Ріна, невеликий жест, але це дуже багато значить. I think she may have frozen. Природи, як на мене, і що сьогодні така весняна погода. Майк написав, що він вдячний за всіх вчителів і вчительок, які живуть у таких стресових умовах, і
все одно навчають дітей, які теж живуть у дуже стресових умовах, і він дуже вдячний учителям і вчителькам. Так, англійську ще Елізабет написала про вдячність волонтерів. Тому є те, що Венді долучила його до цієї роботи. І за це вдячний. Галина написала, що спілкувалася з людьми, з друзями, точніше, і колегами, і дуже вдячна за це. Okay, so I've translated all the English comments into Ukrainian. And if you wouldn't mind even just reading the other comments out loud in Ukrainian, because for people who are watching this later, I would want them to hear those. Right. Так, тепер ще зачитаю для всіх українською коментарі, які були. Віра вдячна за теплі слова і підтримку друзів. Ірина вдячна Наталі за гарний і дуже професійний переклад. Дякую, пані Ірино, мені дуже приємно. Елейн написала, що вдячна за родину і друзів. І за наше людство. Ілейн написала це українською мовою, очевидно, скориставшись перекладачем. Я теж, Ілейн, вдячна за цю спробу. Еткемп, хтось із Еткемп написав, що сьогодні зайшла сусідкам, бо це Аня писала, яка принесла дуже смачну консервацію. Було дуже приємно, смачного, Аня. Любас написала, щоб ми волонтеримо, і я вдячна всім за все. І пані Ірина написала, дякую, Майкл, що поділилися практикою ресурсності, використанням телефону для перегляду фото. Я провела цю практику зі своїми учнями. So Mike, the most recent commentary was a thank you for sharing the resource practice was using your phone and pictures, photos, and she used this, Irina wrote this, she used this practice in her class with her students today. And Elaine is grateful for Anna's smile. Анечка, від Elaine тобі вдячна за усмішку. So as we do with these skills and with our model, we want to see if we can pay attention to any sensations that might be neutral or pleasant. І коли ми робимо цю вправу, і будь-яку вправу за цією моделлю, дуже важливо зауважувати усі самовідчуття, які з'являються на рівні тіла, особливо приємні. Бажано зауважувати приємні, коли ми проводимо будь-яку таку практику. У мене зависають всі інші відео, і я би хотіла знати, чи я не зависаю для вас. Наталя, іноді ти зависаєш, іноді пропадає звук, то подумай, можливо, чи камеру спробуй вимкнути щось. Я перейду на телефон, у мене комп'ютер погано тягне. Дайте мені хвилиночку. I will probably change from my laptop to phone because I see that there are some issues with connection. Okay. And Irina, yes. I just would like to add one thing. Я хочу додати, що я своїм клієнтам і своїм діточкам клієнтів, їм пропоную то робити цю практику перед тим, як лягати спати. Згадати три речі, вдячний сьогодні, що склалося з тобою сьогодні. І це буде допомагати краще спати навіть. Irina just mentioned that she does this. Well, Irina, you could say, I guess. Go ahead, Irina. You can say it in English. Yeah. I said that I ask my clients and especially children to say these three gratitude things before going to bed, and usually it makes them feel better and sleep better. Yeah. So again, just another potential exercise that can be done with a group, especially for those who may be in shelters that are needing to help each other, even in those moments, to feel a little bit more in our okay zone. Тобто це ще одна практика, вправа, яку можна робити колом. Її можна виконувати навіть перебуваючи в укритті невеликими групами. Вона додає сил, додає ресурсності, дає можливість повернутися в цю зону стійкості, збалансованості. So I know, is there anything else from other team members that they would like to add or comment before I move on to the next question?
Well, then I guess I know there was the question that was posted on Facebook yesterday that you wanted us to answer first, and then we can, and then of course, if anybody here in the Zoom call with us, if they have additional questions that they would want us to address or thoughts, please enter them in chat once we get done with this next question. Of course, if you want to unmute and let us know. Так, Майк каже, що зараз ми ще дамо відповідь на те запитання, яке було в пості Facebook вчора під трансляцію. І потім, якщо в когось будуть запитання з тих, хто присутній зараз у Zoom, то ви можете просто написати їх у чаті або включити мікрофон і озвучити вголос. And do we have can someone read that question, or do we have that question from yesterday? I think Anna has it. Ань, в тебе є це запитання з вчора? Так, одну хвилинку. Запитання наступне. Зараз я тільки його відкривала. Вже я його закрила. Зараз ровно за хвилинку я його відкрию. Yeah, Anya is opening the Facebook page. Okay. Just a second. Все, я його підготувала і, як так буває іноді, коли... Так, я хочу спитати Майкла. Зараз я за кордоном і не знаю, як знайти роботу. Я студент і дуже не впевнена в собі. Не дуже не впевнена в собі людина, але зараз мені треба якісь сили, щоб зібратись в кулак і знайти роботу. Але я не знаю, де шукати, і в мене немає досвіду багато. Але мені потрібна якась робота онлайн, як художник. Що ви можете порадити? Тобто я зрозуміла, що людина творча, не дуже впевнена, виїхала за кордон в нашій ситуації і питає, як знайти в собі сили та подолати свою невпевненість. So yeah, the question was from a person who is currently a student and not really self-assured. And the question was how, she moved abroad under current conditions in this situation. And the question was, how does this person get herself to start looking for a job? How does she overcome her lack of self-confidence? And how does she get together to move forward, to start looking for a job as a artist, I guess that was Аня, художник, да, там було? Yeah, as an artist. Okay. Well, and Elaine, I saw that you unmuted. I didn't know if you had an initial thought. If not, I can chime in. Well, one of the things that I know that there are many aid organizations right now in all the countries on that border Ukraine. And some of those organizations are reaching out to people regarding their fears, language, and also how to access jobs. So I'm wondering if that person has any access to those kinds of services. Mm-hmm. Елейн каже, що в більшості країн, які межують з Україною і зараз приймають біженців з України, діє низка організацій, які якраз допомагають українцям і українкам адаптуватися, допомагають в тому числі з пошуком роботи, навіть коли там існує якась мовна перепона. Тому варто було б знати, чи є в цієї людини, яка ставила нам запитання, доступ до таких організацій, якийсь зв'язок із подібними організаціями. And I think the other part about this particular situation is, having that self-compassion that this person's life has been turned upside down. And that I think that the reactions I would say most probably are very common reactions right now as this person's trying to establish themselves in a new country. І також варто зауважити, що ця невпевненість в собі – це насправді досить поширена реакція для людини, яка втратила все своє попереднє життя, який зараз потрібно ноги. Тому в цій ситуації було б добре і важливо проявити співпереживання до себе. So I'd also, want to encourage them and ask them, is there anyone in your
in your network that you could talk to. Because sometimes we can be very alone with these kinds of thoughts. And sometimes if we just have another person and connect, that can be one way of alleviating that sense of insecurity and lack of confidence. І друге запитання, яке Елейн адресує цій людині, це чи є в неї доступ до хоча б якогось кола людей, з ким можна було би поспілкуватися, тобто якогось свого, може, невеличкого кола довірених осіб, тому що коли ми опиняємося в такій ситуації, от як ця людина, напевно, опинилася зараз, то дуже часто з'являється оця невпевненість у собі, і проговорити її з однодумцями, наприклад, співвітчизниками, так, а не іноземцями, це теж було би великою допомогою, щоб морально так чи емоційно допомогти стати на ноги цій людині. And then I'm going to add one more thing, and this comes from a teacher here in the United States that works with children. And her name is Susan Reedy. And Susan says to children, and she says to adults, because sometimes we all feel wobbly inside, insecurity, not knowing what to do in our life. Так, Елейн цитує свою колегу чи знайому Сюзан, вона вчителька в Америці, яка часто каже своїм учнівству, що насправді всі ми можемо час від часу почуватися невпевненими, такими так хитко, ніби ми стоїмо на землі, і це можуть і діти, і дорослі мати це відчуття. And she says that we all have the superpower of our nervous system that we can learn to develop to bring our mind, body, and spirit back into balance if we practice skills like we've been sharing over the last 2 weeks. Але наша нервова система, кожного і кожної з нас, має таку суперсилу, суперздатність, вона вміє, точніше, може навчитися повертати розум, дух і нервову систему, і тіло в якусь таку стан збалансованості. І це можливо зробити тоді, якщо регулярно практикувати усі ті навички, про які ми говорили щодня і продовжуємо говорити на цих ефірах. And it's not magic, like it can just happen overnight, but with the practice of even the gratitude practices, thinking about your resources, when you're feeling really nervous, grounding, sensing yourself in the present moment, all these very simple things can help our brain, our prefrontal cortex, have better planning on how we go and proceed in our life. І це не є якась магія чи чари, що оп, і воно все сталося за помахом палички. Але регулярна практика всіх тих вправ, про які ми говорили, тих навичок, заземлення, вдячності, пошуку цього якогось балансу, вони всі з часом і з постійною роботою над собою здатні приводити нашу префронтальну кору в стан такий, в якому вона зможе ефективніше думати, планувати і якось знаходити в собі сили рухатися вперед. And sometimes it's not like a big confidence, but it could be like a little seed of confidence, right? That we plant a little seed and we sense that little bit. And if we pay attention to it, we notice the sensations of it. Oh my goodness, it can start to grow and get bigger, and we can feel more confidence to step into the things we need to do to create a new present for ourselves in a new country. І це не обов'язково зразу з'явиться якась супервелика впевненість у собі. Це може бути навіть маленьке зернятко впевненості, але якщо його посадити всередину себе і почати звертати на нього увагу, фокусувати свою увагу на ньому, ми вчора робили подібні практики і в попередні дні, то те, на чому ми фокусуємо увагу, воно здатне рости. І ця впевненість, вона може з часом прорости у щось таке прекрасне, більше, ширше, ніж те, з чого все починалося. І, власне, ця впевненість може і допомогти нам почати будувати нове життя в новій країні, якщо ви змушені це робити зараз. I guess I'll say one more thing too, that sometimes we may have to do something different than what we did at home in terms of a job. And for some reason, I'm thinking about my mother. I'm going to just share a little story. My mother came to the United States from Central America, from El Salvador.
She didn't speak any English when she got to the United States. And she was able to find a job at a hotel pouring coffee because she couldn't speak the language. She knew, but she could pour coffee very well. So sometimes it also causes an adjustment, right? And she often tells me that story because there was a woman that she worked with there in the hotel that was a waitress who taught her English. And the woman's name was Elaine, and that's who I'm named after. So sometimes there are surprises that happen to us when we're thrown into situations that are unexpected. Ілейн розповіла дуже зворушливу особисту історію, яка ілюструє тезу Ілейн про те, що іноді в такій ситуації, коли ми опиняємося в новій країні, в нових умовах, в пошуку роботи, можливо, нам доведеться шукати іншу роботу, не ту, яку ми виконували в попередньому житті в своїй рідній країні. На жаль, можуть бути такі обставини. І до цього це теж потрібно впустити в своє життя. І Ілейн розповіла історію про свою маму. Її мама приїхала в Америку з країни, з Південної Америки, з Ель-Сальвадору, і вона не знала ні слова по-англійськи, але знайшла роботу в готелі, вона працювала, розливала каву біля кавової машини. І вона, попри те, що вона не володіла мовою, вона вміла робити цю роботу з кавою, працювати. І там знайшлася жінка, яка допомагала мамі Ілейн, вчила її англійської мови. І цю жінку теж звали Ілейн, власне, на честь цієї жінки назвали і саму Ілейн. І це історія про те, що іноді життя в складних ситуаціях нам підсовує якісь такі сюрпризи, неочікувані, неплановані нами речі, які все одно з нами стаються. Thank you, Natalia, for sharing this story. Mike, over to you. I think I felt a little surge of energy with that, which I think you probably knew that was going to happen. So I had a feeling. I had a feeling. So anyway, but back over to you. I mean, I'm sure our team may have other ideas for this person. So those are my preliminary ideas, Mike. So go ahead. Так, Ілейн каже, що вона свою відповідь на це запитання з нашого Фейсбук-посту дала, але якщо колеги мають якісь доповнення, то можуть це зробити. А Ілейн навіть після того, як розповіла свою історію, відчула прилив енергії і каже, що Майк знав, що Ілейн відчує цю енергію, напевно, тому і попросив її дати відповідь на це запитання. You didn't have to translate all of that, Natalia, but it was okay. But that was nice. That was also an illustration how this works. I mean, you share a story, you get more energy inside. That's why I did it, not because I wanted to put everything out. You're already a script teacher. Natalia, you're going to have the fast track. Okay, thank you. All right. And Anna has her hand up. Yep, Anna. Так, я хотіла запитати, чи буде доречно і взагалі корисно в цій ситуації людини зробити ретроспективу, бо вона каже, що вона не впевнена і хвилюється, що в неї не вийде. Зробити ретроспективу своїх досягнень. Бо якщо вона художниця, то вона, по-перше, точно закінчила якусь або художню студію, або позашкільну якусь, тобто щось вона робила з цього приводу. Вона точно закінчила школу і досить непогано, бо здала, по-перше, ЗНО, вступила у вищий навчальний заклад і не просто вступила. Якщо це людина творчої професії, вона ще проходить творчий конкурс поза іншими випробуваннями. Тобто у цієї людини точно був певний перелік чогось, де вона була дуже крута і дуже ефективна. Чи буде доцільним запропонувати людині зробити ось такий перелік і, дивлячись на нього, здобувати ресурс для того, щоб досягати нових вершин? Чи це спрацює? So Anya's question is about this person's artist's background. If she names herself an artist, she probably did some studies like art school or something. She probably had to pass some exams to get into this art schools. So would that make sense to suggest that she does this assessment of her achievements up to date as an artist? And would that list of her achievements, could it work and could it be efficient as a resource for herself to bring up her confidence in herself, looking at what she's already done to be where she currently is as a professional? So Natalia, I think Anna, she knows this very well. That is exactly right. That would be a wonderful thing to suggest to her is, her accomplishments as an artist and all the things that she's done.
And, you know, that would be a wonderful suggestion. Wouldn't you say so, Mike? I think Anna's also... I think Anna's also fast track. Fast track as a crim teacher. I can see it. Anna and Natalia as a dynamic duo. Аня каже, Елейн і Майк з цим згодні, що це прекрасна пропозиція оцінити всі свої попередні досягнення і відштовхуватися від них. І що ти робиш, ти особисто, Аня, робиш дуже швидкий прогрес у тому, щоб освоювати навички моделі стійкості спільнот. І ми разом з тобою вже кандидати в учениці на те, щоб бути тренерками за цією моделлю. Дуже дякую. That was a thank you. Well, and Irina, you have a comment? Я хотіла додати, що це може сподобатися ця ідея. Я коли вчилася в Нью-Йоркському університеті, я робила таку роботу на тему цінності слав'янських народів, які переїхали до Америки. Я вивчала російських, українських, польських і різних других. І я знайшла такий висновок, що українці найбільше спільніші, в них більше шкіл, церквей і ком'юніті. То я хотіла сказати, що ця людина може піти до якоїсь української чи церкви, чи ком'юніті, чи школи, і там може вона знайти допомогу. What I just said, that I did the research at NYU when I was studying about Slavic people values, and the result was that Ukrainian people, the most, I forgot the word, together. They support each other the most, and they have, out of all of them, they have most churches, schools, and communities. So it's also the way to connect through these communities. Yeah. Well, and I want to add that what I appreciate about this question and the answers and the suggestions that Elaine offered, and Irina, what you're offering, is that this doesn't only apply to helping that one person address their challenges, but also as people are helping refugees, as people are helping provide support for people like this person, it also hopefully helps give suggestions for how they might help them find those organizations, find that help, and then also be able to utilize the skills to help them also reset. І Майк каже, що всі ці відповіді, які команда наших американських друзів запропонувала тій людині, яка вчора залишила коментар у Фейсбук, це насправді відповіді не тільки цій одній людині, бо в подібній ситуації, звичайно ж, опиняється зараз багато українців і українок. Ці відповіді будуть корисними для них усіх. І також будуть корисними для тих, хто працює, можливо, по ту сторону кордону і допомагає українським біженцям і біженкам, які приїжджають. Тобто це ідеї, з них може черпати насправді широке коло людей. Because there are people in other countries that are receiving refugees and are doing so because they want to help them and they want to support them. And hopefully, if those people are watching this video after the fact, that they can see that these are other ways, very practical ways of offering that support. І якщо це відео дивитимуться хтось із людей, хто за кордоном уже допомагає українцям і українкам, а це ж можуть бути не тільки іноземці, насправді багато українців, які переїхали швидше, вони зараз допомагають тим, хто вже доганяє цю міграційну хвилю, то в цьому відео, в цьому нашому сьогоднішньому цій сесії є багато ідей про те, як іще, цілком практичних ідей, як іще допомагати людям, які продовжують перетинати кордони і опиняються в дуже складній ситуації, в нових обставинах. And then one other very practical suggestion that Vera put in the chat, I want to comment on that really quick, if I may. I'm sorry, I missed the comment about what? Oh, Vera had put a comment in chat about gesturing. Ага, окей. Так, тут Віра в чаті щось написала про жести впевненості, і Майк хоче теж на цю тему прокоментувати.
And for someone like Elaine talked about, for someone who's feeling wobbly, right? Sometimes a self-soothing gesture, we've talked about gesturing, and talking about a self-soothing gesture can help calm the nervous system and then help us feel a little bit better. Елейн говорила про цю внутрішню таку хиткість, коли нам здається, що все дуже хитке всередині. Є низка таких жестів, самозаспокійливих, самовтішаючих, які можуть в цій ситуації дуже стати в нагоді. And so in the same way that we might ask someone what their self-soothing gesture is, maybe there's a gesture of confidence that people make that may be different for me than it is for you. І точно так само, як у нас усіх є жести на те, щоб заспокоїти якось себе чи втішити, точно так само у нас можуть бути жести, які підсилюють нашу впевненість у собі. І в кожної людини ці жести можуть бути різними. And so when I'm asked what my gesture of confidence is, sometimes I just sit straight up. People may not notice that, but I just feel my spine kind of straighten out. Whereas others might have a very different gesture of confidence. І якщо йдеться про Майка, то в його жест упевненості, наприклад, це сісти так рівніше. Він каже, інші люди можуть навіть не зрозуміти, що насправді відбулося, але він сідає рівніше, і от для нього це є таким внутрішнім жестом, який сигналить для нього про впевненість у собі. And so sometimes if I'm making that gesture, I can pay attention to the sensations then as I make that gesture. And what I notice is it helps me feel, again, less wobbly, maybe even more confident. І коли Майк робить цей жест, то він при цьому щитує своє внутрішнє самовідчуття і зазначає, що зазвичай відчувається більш впевнений у собі і не таким розхитаним усередині. But it's very important to know that my confidence, my gesture of confidence may not be the same as someone else. And so I would not want to say, okay, what you should do is sit straight up, make sure your spine's straight, right? Because for them, that may not be a gesture of confidence. We want to find their gesture of confidence. Але дуже важливо розуміти, що цей рух впевненості, який для Майка працює, він може не працювати для кожної окремо взятої людини. Не можна сказати, сядь рівно комусь, і ця людина зразу має почуватися впевненіше, тому що в неї цей рух чи жест, він може бути зовсім іншим. І дуже важливо, щоб кожен і кожна знайшли для себе, що допомагає їм почуватися впевненішим. And then to pull in what Anna has suggested is, in this particular case, this person happens to be an artist. And so Anna had suggested what would happen if she was able to pull in her art and look at the art and look at the things that she's done in the past that helps her maybe feel a little bit more confident. And as she does that, maybe we can notice a gesture and we can say, did you notice that you sat straight up? Or did you notice that you did whatever you did? And what happens when you pay attention to that? І от як можна, наприклад, допомогти тій людині, яка поставила це запитання про невпевненість? Тут підключається Аннина ідея про аналіз попередніх досягнень. Як можна на практиці цій жінці допомогти? Можна попросити її подивитися на її роботи, і от коли вона розглядатиме свої роботи, які вона зробила, ось мої напрацювання, ось я справжня художниця. Зауважити, це ми би мали зробити, чи хтось, хто їй допомагає, зауважити, який рух тілом вона зробила. Тобто це буде, напевне, її жест упевненості. Якщо людина при цьому, дивлячись на свої роботи, відчуває себе більш впевненою в собі, то це буде її жест. І запитати, а як вона при цьому почувається, що відбувається в неї всередині на рівні тіла. And I know we have a hand up, but I noticed, Elaine, you unmuted. Did you have something to add? I just want to say one thing is I think the other thing that we need to be really aware of is that multiple natures of resources right now. Yeah. That this thing that has been in her heart, her livelihood, she could do that and look at the artwork and all of a sudden realize, oh, but my other job is not there, whatever she was doing in Ukraine. And so just to know that that can happen, but that doesn't make her art any less a resource. It just may be that there may be a mixture of some sadness that comes along with what's in her heart about the resource. Yeah.
Елейн ще зауважує про те, що ми говорили про це раніше, що ресурси, кожен ресурс може мати таку множинну природу, і іноді буває так, що ресурс, який з одного під одним поглядом приносить нам втіху, задоволення, під іншим якимось кутом може витягати якісь не дуже позитивні. Дивиться на свої роботи, і вона думає про те, що ось це моє колишнє життя, і його більше немає, то ті самі речі, які можуть бути ресурсними для неї, можуть так само змусити її, так само засмутити її дуже сильно. Треба про це просто пам'ятати, це нормально, що ресурс має такі різні грані для кожного із нас, і це не робить її роботи, наприклад, для неї меншим ресурсом. Просто знати, що може бути. Thank you. So we have one hand up. Так, пані Інна, ви щось хотіли сказати? Дякую. Я хотіла найголовніше подякувати, підтвердити, що ми дійсно постійно співпрацюємо із волонтерами з Польщі, психологами, які цілодобово від першого дня війни надають нашим біженцям допомогу там, по ту сторону кордону. Вони з нас в групі, в Вайбері, в Ватсапі, в Фейсбуці. Ми пишемо на їхнє замовлення невеличкі ролики, зважаючи вже на специфіку, ментальність нашу. І дякуючи вам, от від сьогодні я буду додавати до цих роликів, які робимо на замовлення польських колег, уже цю інформацію, покликаючись на вашу допомогу, EdCamp, знову низький уклін. І ми це все будемо тепер використовувати, однозначно посилаючися на перше джерело. Спасибі вам. Є Американський інститут травми. Так. So Inna was saying that she and her colleagues, psychologists and therapists probably, have been helping their Polish colleagues across the border, Polish colleagues have been helping Ukrainian refugees from the very first day of this escalation. And Inna says that they keep doing these short videos to suggest to their Polish colleagues that they help Ukrainian refugees with. And she says that she's very grateful to all of you for offering these practical and useful tools, because from now on, she will be adding some practices and skills and things that she learns from you here to those suggestions that they offer back to their Polish colleagues to help Ukrainian refugees. So thank you for doing this for us. Huge thanks to Trauma Resource Institute and EdCamp Ukraine for bringing this opportunity here. Thank you. Thank you. Дякую. Thank you, Taylor. Thank you so much. Да, дуже дякую вам, пані Інна, за роботу. My gratitude networks are firing. Майк каже, що в нього просто палають його контури вдячності в мозку. You know, also is to also let her know, maybe she can do this through you, Natalia, if she needs any materials from us that will help in her offerings to her Polish colleagues. Just have her reach you and we can see what we can share with her to be able to explain some of the key concepts. We can do that right now. Пані Інно, якщо вам ще потрібні будуть якісь матеріали від Інституту травми, якась частина є, напевно, в перекладі українською, зв'яжіться через мене чи через EdCamp, можливо, навіть краще, з цим проханням, і Лайн каже, що вони спробують глянути, чим можуть вам допомогти в методичному плані для вашої роботи з польськими колегами. Дякую. Пані Інна, вибачте, будь ласка, у вас є можливість і номер телефона через пані Оксану Словік, і я вам відправлю всі напрацьовані матеріали, які перекладені українською мовою. До речі, пані Наталя, вона перекладала, і вже оформлені, тобто все в нас є, я вам їх передам. Добре? Оце для гарної справи. So Anna just said that she will contact Inna with all the materials that are already translated and available in Ukrainian, so that they could use them in their work. Oh, yeah. And I also posted the folder for her if she would like, for the original 4 PowerPoints in PDF format.
Та, пані Інно, щойно в чаті Майкл скинув лінк, там є 4 перші вебінари з презентаціями українською. Можете теж глянути. Well, it looks like we're at that time. Oh my gosh, it went by fast. Так, дуже швидко, але ми вже добігли до 18:30, коли нам час закінчувати. So again, thank you for inviting us into these meetings. Thank you for being here with us. And I know this will be posted later on Facebook. And so again, our thoughts and prayers are with you here in this room, with those of you who are watching this, and of course, with all of the people impacted by what's going on right now. Майк, дякую за запрошення бути тут. Дякую всім, хто приходить на ці вебінари, хто дивиться їх потім у записі. І, звичайно ж, каже, що їхні думки і молитви зараз усі про нас, і про не тільки про тих, хто тут зараз присутні на цих відео, на цих зустрічах, а й за всіх українців і українок, які переживають ці страшні події. And with that, we will say goodbye and we will see you tomorrow. Thank you very much. Thanks for coming and for being with us. Very welcome. Thank you. Thank you. Дякую. Дякуємо дуже, дякуємо і за цей вебінар, і за те, що, я не можу казати за всіх, а принаймні для мене очікування наступного дня і 17:30 наступного дня, тобто нашого нового вебінару, вже є ресурсом і таким моїм маленькою обіцянкою для себе, що я маю прожити цей день, я маю бути живою, я маю бути стійкою для того, щоб знову о 17:30 прийти на нашу нову зустріч. Дякую дуже. Anna just said that she is very grateful to all of you coming and helping us, because this 5:30 p.m. Kyiv time is this little resource in itself for her, because she looks forward to it, and this is her resource to live through this day, because for us it's almost evening, and we have to live through this day to get to this point where we get to meet each other again. So thanks for doing it for us. Thank you. See you tomorrow. Have a nice day. You too. You too. Друзі, я завершую і до зустрічі завтра.